सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिशा टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी ते उस तो पहलां कनेडा दे विच वसदे समूह भैणां वीरां नूं कैनेडा डे दीआं बहुत बहुत मुबारकां। कनेडा दे जन्मदिन दीआं मुबारकां सब नूं इस करके भी क्योंकि पंजाबी ते होर वख-वख थावां तो बहुत सारे लोग हर वरे जिहड़े वो हज़ारां ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, क्योंकि मैं अक्सर ये गल सोचदा भी जिस तरीके दे नाल इत्थे पढ़ लिख के नौजवान आवाज़ार हो रहे हैं, हालांकि असीं चाहुंदे हां कि अपनी मिट्टी नाल जुड़े रहिए ते लोग जुड़े भी होए ते जुड़ना भी चाहिए, पर जेकर इत्थों दीआं सरकारां टावरां दे उत्ते बैठिਆਂ ਨੂੰ भी नहीं दिखदियां, डिग्रियां करन दे बावजूद नौजवानां दे उत्ते अत्याचार हुंदे आ तां फिर कनेडा ते उन्हां सारे मुल्कां दा धन्नवाद करना बनदा सारे देशां दा ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ खोल के ते साडा स्वागत करदे आ। सो कनेडा दे विच ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ पैर धर के भावें दहाके पहलां रखिया ते भावें कुछ क समां पहलां रखिया, उन्होंने आपदे पैर पक्के कीते आ, अपने घर की गरीबी कढ़ी आ, जिन्हां ने PR हासिल कीती आ, जिन्हां ने मेहनत मुशक्कत करके ते एक नवां रिकार्ड एक नवां कीर्तिमान स्थापित किया तरक्की का, उन्हां सारे लोगों नूं बहुत बहुत मुबारकां। पर जिवें असीं पहलां भी गल कीती सी प्रोग्राम दे विच पिछले कुछ क समय दे विच कुछ क माड़ियां खबरां भी आईयां कनेडा दे विचों, होर भी देशां दे विचों आईयां, पर अज क्योंकि कैनेडा डे आ इस करके असीं इत्थों दी गल करदे आ भी जदों खबरां आउंदियां कि नशे दे तस्कर फड़े उहदे विच कुछ पंजाबी भी शामिल, जो मेल चोरी करन वाले लोग फड़े आ उहदे विचों कुछ पंजाबी भी शामिल। ये खबरां साडे सन्मान नूं सੱਟ मारन वालियां, सो शॉर्टकट लभना असीं बंद करिए। असीं ये करिए भी जदों असीं मेहनत मुशक्कत करके इत्थों तक पहुंचे आ, सोहणे देश दे विच पहुंचे आ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰੀਏ। ਸੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ, जिस तरीके दे नाल लोग विआह करवा रहे हैं उहदे नाल संबंधित। पर मौसम की हाल बयानी दे विच इह आ भी लंघे कल 42 तो लैके 43 डिग्री तक टैंपरेचर रहा। पंजाब दे विच बिजली दे कट्टां ने लोकां दे विच हाहाकार मचा दित्ती है, बुरा हाल पंजाब दे विच होया पिया। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि आउंदे 24 घंटे दे विच शायद पंजाब दे विच कई थावां दे उत्ते मींह पै जे, पर जिवें गर्मी ने तराह कढिया ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਤਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। कॉन्ट्रैक्ट बेस के उत्ते जिहड़ियां सारियां गल्लां बातां हुंदियां, कुड़ी ने आईलैट्स कीती या मुंडे वाले पैसे लाउणगे, इहो जिहियां खबरां हर पासे आउंदियां। जदों पहिलां खबरां आउंदियां सी कि मुंडा कुड़ी वालिਆਂ ਨਾਲ ठगी मार गया, बाहर जाके उन्हें कुड़ी ਨੂੰ बुलाया नहीं, तो बहुत सारियां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, NRI ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, 3200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32-3500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇ, ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੜਾ ਹੌਲਨਾਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 3600 ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ फर्जी ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ शिकार हो के 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 3300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 2 ਮੁੰਡੇ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ PR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ SI ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ SI ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। 23 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਲੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ 22 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਨਾਥਪੁਰਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀਵਨ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੇ 41,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ ਗੁਰਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਮਾਣੋ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਢੱਡਾ ਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਤੇ 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਫੋਨ ਬੰਦ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਗਦ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਾਸਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਹਲ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰ ਲਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿੜਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਨੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆ
ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਕਿ ਇਉਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਫੇਰ ਪੈਰ ਪੁੱਟੋ। ਦੋ ਟੁੱਕ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੜਦੇ ਆ। ਕਈ ਉਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫੰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੈ, ये तो उग्र हो जाते हैं। जे किसान बैठे रहते कहते हैं ये तो वेलड़ हैं। सो किसान जान तो जान किहड़े पासे सवाल तो ये पैदा होंदा। मेरी निजी तौर के उत्ते रहे मैं कल के प्रोग्राम के भी गल साझी की सी, अज फिर वो दोहराउणी बनती है। किसानां दे नाल हुण तक 11 दौर की मीटिंग हुई है। हर बार यही गल कही है केंद्र के तिन्नां मंत्रियों के विचों दोवां ने कि जी ये किसान तो सानूं समझा ही नहीं सके भी कानून किहड़े-किहड़े गलत है ते किवें-किवें गलत है। तो ये किसान अगे आउण ते सानूं त्रुटियां दस्सण, रद्द करन दी गल छड्ड के आउण, ये दस्सण भी भाई कानून दे विच की सोधां करनियां, की तुहानूं गलत लगदा। मेरी बेनती ये आ किसान आगूआं नूं सारिआं नूं ही भी तुसीं 12वें दौर की मीटिंग की गल करो, क्योंकि जेकर असीं कहांगे जी कि मीटिंग करो, असीं कानून रद्द की बाद दे विच गल करदे हां, पहिलां आपां कानून दे विच गलतियां की आ एक बार फिर मीटिंग दे विच बात पाउने आ, ये गल दे उत्ते विचार चर्चा करदे हां ते ओहदा पर शर्त तहत होना चाहिदा भी लाइव प्रसारण होऊगा। भावें तुसीं आपदे गोदी मीडिया नूं कह दो, भावें किसी होर नूं कह दो, ते सोशल मीडिया के उत्ते भी होऊगा तां जो आम लोकां नूं पता तां लगे, दुनिया भर दे विच वसदे लोकां नूं पता लगे भी किसान गलत आ कि केंद्र दे मंत्री गलत है। जेकर ये गल किसान आगूआं ने शर्त के रूप च रखती भी आजो जी 12वें दौर की मीटिंग दे विच आपां किसानी मसले दे उत्ते चर्चा करदे हां, तिन्नां खेती कानूनां दे विच की गलत गल्लां हैगीआं, किहड़े-किहड़ियां मसले जिहड़े वो खड़े हो सकदे आ, आपां इहदे उत्ते तर्क नाल गल करदे हां। पर लाइव चलूगा सारा प्रोग्राम तुहाडे अपने निजी पालतू चैनलों के उत्ते भी ते निरपक्ष टीवी चैनलों के उत्ते भी ते सोशल मीडिया के उत्ते भी। मैं दावे नाल कहना, लिख के दिना भी ये किसान हतैशी बनने वाले नेता आप ही भज जाणगे, क्योंकि इन्हां ने तां मीटिंग दे विच बोलना नहीं, बाहर आके गल कहनी है, किसान तो समझते नहीं। सो इस करके नंगे चिट्टे फेर होणगे, इन्हां ने उदां मनना नहीं जिस तरीके दे नाल असीं मनाउण दी कोशिश कर रहे हैं। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा ते फिर करांगे टिप्पणी। गाजीपुर के बार्डर के उत्ते बीजेपी वर्करां ते किसानां विचकार झड़प तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे के वड्डे इल्जाम लाए ने। मोर्चे वालों इस घटनाक्रम नूं शांतमई अंदोलन नूं जाती लीहां दे उत्ते वंडण दी चाल करार दिता गया। मोर्चे ने कहा कि बीजेपी का इक्को एक मकसद किसी न किसी तरीके किसान अंदोलन नूं बदनाम करना, पर किसान इस चाल का जोरदार विरोध करनगे। मोर्चे ने मंग की कि उन्हां पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिद्दां मोर्चे के मंच तो 50 मीटर की दूरी के उत्ते बीजेपी के आगू के स्वागत की इजाजत दी। उधर किसान नेता राकेश टकैत ने कहा किसान मोर्चे नेड़े किसानां ते बीजेपी वर्करां दरमियान हुई झड़प दे विच असल च संयुक्त किसान मोर्चे के मंच के उत्ते जबरी कब्जा करने की कोशिश सी। उन्हां कहा कि किसान अजाए किसी भी यतन का मूँह तोड़ उत्तर देने के समर्थ हैं ते जेकर हुण एक बार फिर इन्हां दे वल्लों इधर आके कोई गलत कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो असीं मूँह तोड़ जवाब देवांगे, असीं किसी भी रूप दे विच पिछे नहीं हटांगे, असीं आर जां पार दी जंग लड़ांगे। इस खबर के उत्ते टिप्पणी करदे दोस्तों पहली गल तां असीं कहांगे जदों भी केंद्र के मंत्री जां बीजेपी का कोई प्रधान जां कोई छोटा वड्डा होर आगू ये गल कहना कि ये कानून कदान नहीं रद्द होने,
ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਖੱਟੜ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਖੱਟੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੇ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜੈਕਟਾਂ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਕਦੇ ਇਹ ਆਉਣ ਸਹੀ 43-44 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁੜਕਾ ਕਿਵੇਂ ਚੋਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਵਾਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ। ਪਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲੂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਿੱਤ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਫਿਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਮੱਕੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 107 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਐਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਟਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ, ਸਾਡੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੱਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 3 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਧੂ ਨਾ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਚੋਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬਚਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ, ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਧਰਮ ਧਰਮ ਧਰਮ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।